Hello students, welcome back to the S Chemistry YouTube channel. As you know from the previous 4 lectures we are discussing about the solid state, one of the state of matter. In the first lecture we already discussed about characteristic of solid state. Now you should know about difference between crystalline solid and amorphous solid, classification of crystalline solid into ionic, metallic, covalent and molecular crystals. And in the last lecture we discussed about very important terms: crystal lattice, Brouwer's lattice, crystal system, unit cell, types of the unit cell, and last one, contribution of particle per unit cell, which is most important one. All these 4 lectures we try to cover through MCQs from previous JEE, NEET and CET exam. So let us start with the first MCQ, right? सर्वांना दिसत असेल पहिलं MCQ काय आहे बघा. The first MCQ is what? Which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? Incorrect about the amorphous solid. खालीलपैकी कोणतं विधान amorphous solid साठी चुकीचं आहे? आणि मग तुम्हाला काय माहित पाहिजे? डिस्टिंग्विश बिटवीन crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid, amorphous solid in short. Amorphous solid. Okay. Number 1, regular arrangement of constituent particle. Irregular arrangement of constituent particle. Right. Definite heat of fusion. Definite heat of fusion, right? Not definite heat of fusion. Next property काय बघा, they have sharp melting point. They do not have sharp melting point. म्हणजेच काय? They melt over the range of temperature. Amorphous solidचा फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नसतो. दे मेल्ट ओव्हर द रेंज ऑफ टेम्परेचर. आपण बघितलं रबर स्टार्टिंग मेल्ट स्टार्ट्स ॲट 1400 degree Celsius and melt up to the 1600 degree Celsius. Okay, then they undergoes regular cut, irregular cut, right? They are called as true solid. They are called as false, right? याच्यावेळी शब्द कोणता वापरतो आपण? They are called as pseudo solid or super cooled liquid. Okay, बरोबर का? त्याच्यासाठी काय एक्झाम्पल दिली होती अगोदरची. जर पहिली 4 लेक्चर जर तुम्ही बघितले असतील, काळजीपूर्वक त्यांचा अभ्यास केला असेल तर अजिबात तुम्हाला अवघड जाणार नाही. ओके, नंतर आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड साठी काय वापरतो? ओके, they are called as true solid, they are called as pseudo super cooled liquid. ओके, हे जर आपल्याला पॉइंट माहित असतील तर amorphous साठी खालीलपैकी कोणतं विधान चुकीचं आहे, इनकरेक्ट आहे, ते आपल्याला शोधायचं आहे. तर पहिलं बार लोक आहे, दे आर anisotropic. इथं काय लिहिलं पाहिजे? crystalline substance are anisotropic. that means anisotropic म्हणजे काय बघा, they shows different values of physical property when measured in different direction, right? आणि इकडे काय असतं बघा, आयसोट्रोपिक. दे शो सेम व्हॅल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वेन मेजर्ड इन एनी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन. ओके, तर पहिलं विधान काय बघा, दे आर ॲनिसोट्रोपिक. म्हणजे याचा अर्थ पहिलाच ऑप्शन बघा चुकीचा आहे. amorphous सबस्टन्स साठी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कुठला आहे? दे आर अनआयसोट्रोपिक. त्याच्याऐवजी काय पाहिजे होतं? त्याच्याऐवजी बघा आयसोट्रोपिक असं असायला पाहिजे होतं. ओके, दुसरं बघूया, दे आर रिजिड अँड इनकॉम्प्रेसिबल. ऑल सॉलिड्स आर रिजिड अँड इनकॉम्प्रेसिबल. आपण कुठं ते आपण अभ्यासलं तर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट मध्ये आपण ते बघितलं होतं. सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, डिस्टन्स बिटवीन 2 पार्टिकल इज व्हेरी स्मॉल, देयर इज स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ओके, they melt over the range of temperature. ते बरोबरच आहे. they are rigid, incompressible, they melt over the range of temperature. ते सुद्धा बरोबर आहे. ओके, there is
मीन्स नो ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. आपल्याला माहित आहे अमॉर्फस सबस्टन्स मध्ये इरेग्युलर अरेंजमेंट असते, इथं आपण म्हणलेलं आहे. याचा अर्थ दे आर अनआयसोट्रॉपिक ते विधान पाळलो. बरोबर, या अमॉर्फस साठी चुकीचं आहे. या ऑप्शन साठी ए ऑप्शन हा काय आहे बाळांनो, करेक्ट आहे. ए ऑप्शन आपला करेक्ट झाला. आता एमसीक्यू नंबर दुसरं बघायचं आपल्याला. राईट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्झिस्ट ॲज अ कोव्हॅलंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट. खालील पैकी कोणता सबस्टन्स कोव्हॅलंट अवस्थेमध्ये आपल्याला सापडतो. आता क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बघितलं होतं आपण. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू 4 टाइप. राईट, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. कुठले कुठले टाइप्स होते बाळांनो, आठवते का? पहिला कुठला बघितला होता आपण, आयोनिक. दुसरा कुठला बघितला, कोव्हॅलंट. तिसरा कुठला बघितला सांगा बरं, मॉलिक्युलर. आणि चौथा कुठला बघितला, मेटॅलिक. राईट, हे क्रिस्टलाइन सॉलिडचे प्रकार आहेत. क्रिस्टल्स म्हणतो आपण, सॉलिडच्या ऐवजी क्रिस्टल सुद्धा म्हणू शकतो आपण. आणि त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल, आयोनिक मध्ये एक्झाम्पल कुठलं लिहिलं आपण, NaCl. कोव्हॅलंट, मॉलिक्युलर, मेटॅलिक. कोव्हॅलंट मध्ये कुठलं लिहिलं होतं, कार्बन. याचा अर्थ कोण, ग्राफाइट, डायमंड, फुलेरिन. याच्यामध्ये लिहिलं होतं आपण सिलिकॉन. का सिलिकॉन लिहिलं ते आपण नंतर येऊ. मॉलिक्युलर मध्ये कुठं लिहिलं होतं, मिथेन, I2CL2 Br2. ऑल नोबल गॅसेस. नोबल गॅसेस बाळांनो इथे येतात, नोबल गॅसेस. आणि मेटॅलिक मध्ये बाळांनो कॉपर आहे, सिल्वर आहे, राईट, सोना आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये मेटॅलिक मध्ये काही लिहू शकता. ओके, आता बाळांनो मग त्याचं एक्झाम्पल काय असणार बघा. पहिला आयोडीन आहे, तर आयोडीन कुठलं असतं बाळांनो, मॉलिक्युलर. आयोडीन कुठलं असतं, मॉलिक्युलर असतं. सिलिकॉन, आता सिलिकॉन कोव्हॅलंट का, त्याचं कारण काय बघा. आपलं 14 ग्रुप एलिमेंट साठी बाकी काय वापरतो आपण, कशी गेली सून. पहा बरे, कार्बन व्हर्टिकल कॉलम मधल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी कशा असतात, सिमिलर असतात. ते तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे. कार्बन 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतो, तसा सिलिकॉन सुद्धा 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतो. आणि बाळांनो तो कोव्हॅलंट सॉलिड म्हणून आपल्याला सॉलिड स्टेट मध्ये सापडतो. देन व्हॉट अबाउट द सल्फर अँड फॉस्फरस. सल्फर अँड फॉस्फरस साठी काय आहे, तर बाळांनो यांचे आपल्याला डिस्क्रीट मॉलिक्यूल सापडतात. तसेच सिलिकॉनचा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल आपल्याला सापडत नाही. सल्फरचा आपल्याला डिस्क्रीट मॉलिक्यूल कुठला असतो, सल्फर. आता बाळांनो हा सिलिकॉन कोव्हॅलंट मध्ये गेला, पण व्हॉट अबाउट द सल्फर. सल्फर कुठला असतो, 8S8. मग त्याला काय म्हणायचं, ऑर्थोरोम्बिक. कुठला क्रिस्टल असतो, मॅचबॉक्स, ऑर्थोरोम्बिक असतो. आणि बाळांनो S8 चं स्ट्रक्चर कसं असतं, W शेप्ड स्ट्रक्चर असतं. S सल्फर, राईट. हे तुम्हाला बाळांनो P ब्लॉक मध्ये विचारलं जाऊ शकतं, लक्षात ठेवा. 3 आणि 3 6 2 8. W शेप्ड S8 हा मॉलिक्युल असतो, डिस्क्रीट मॉलिक्युल असतो. तसा सिलिकॉनचा नसतो, जाळेदार त्याचा कंपाऊंड असतो असं म्हणूया आपण. फॉस्फरस जसा S8 असतो तसा असतो बाळांनो P4. आणि P4 चं स्ट्रक्चर असं आहे, राईट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर असतं P4 चं. ओके, प्रत्येक फॉस्फरसला किती बॉन्ड, 3 बॉन्ड. एक काय असते बाळांनो, लोन पेर असते. सल्फर वरती 2 लोन पेर असतात, फॉस्फरस वरती 1 लोन पेर असते. ते कशा असतात ते नंतर आपण इनऑर्गॅनिक ज्या टॉपिक बघू, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, त्यावेळी ते आपण डिटेल मध्ये बघू. ओके, तर सर्वांना समजलं असेल बाळांनो. आयोडीन हा कसला आहे, मॉलिक्युलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे. सिलिकॉन कसला आहे, नेटवर्क आहे. त्याला दुसरं नाव काय बाळांनो, नेटवर्क कोव्हॅलंट म्हणतात, राईट. आणि आपल्याला कुठला पाहिजे, कोव्हॅलंट क्रिस्टल दुसरं नाव काय, कोव्हॅलंटला दुसरं नाव काय बाळांनो, नेटवर्क. म्हणलं असतं तरी चाललं असतं. ओके, आणि हा कुठं व्हायचा, JEE 2013 मध्ये हा प्रश्न विचारलेला आहे. सल्फर हा मॉलिक्युलरच आहे, नो डाऊट. आणि फॉस्फरस सुद्धा काय आहे, मॉलिक्युलर क्रिस्टल आहे. म्हणजे 3 आहेत मॉलिक्युलर, एकच मात्र कोव्हॅलंट आहे. ओके, नाव वी आर गोइंग टू नेक्स्ट थर्ड MCQ. ओके, दिस थर्ड MCQ ला जाऊया बाळांनो. थर्ड MCQ आहे, ग्राफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकंट एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट. ग्राफाइट हे सॉफ्ट आहे, मेल्टिंग पॉइंट याचा खूप जास्त आहे. द रिझन फॉर दिस एनॉमलस बिहेवियर इज दॅट ग्राफाइट. आता हे ग्राफाइट सॉफ्ट आहे आणि त्याचा मेल्टिंग पॉइंट खूप जास्त आहे. याचं कारण काय बाळांनो, याचं कारण काय, सॉफ्ट असण्याचं कारण काय सांगितलं ग्राफाइट मध्ये, सॉफ्ट असण्याचं कारण काय सांगितलं होतं. सॉफ्ट असण्याचं कारण सर्वांनी एक लक्ष द्या. ग्राफाइट स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं होतं आपण, राईट. कसलं स्ट्रक्चर असतं, हेक्सागोनल.
हेक्झागोनल बाळानो स्ट्रक्चर असतं. हेक्झागोनल लेअर्ड स्ट्रक्चर असतं, म्हणजे 2 डायमेन्शनल झालं. कसलं झालं? 2 डायमेन्शनल हेक्झागोनल लेअर्ड स्ट्रक्चर असतं. या लेअर मध्ये आणि या लेअर मध्ये बॉन्ड तयार होत नाही. का तयार होत नाही? 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टन्स असतं. इथं किती असतं? 1.41 एंगस्ट्रॉम डिस्टन्स असतं. म्हणजे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पेक्षा 2 लेअर मधलं अंतर कसं असतं? 2 लेअर मधलं अंतर जास्त असतं. त्यामुळे या आणि या लेअर मध्ये बॉन्ड तयार होऊ शकत नाही. या 2 लेअर मध्ये बॉन्ड तयार होऊ शकत नाही. आणि ह्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन कुठलं असतं? फक्त व्हॅन डर वाल्स फोर्स असतं. आणि त्याच्यावरती जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला तर ह्या 2 लेअर एकामेकावरती काय करू शकतात? घसरू शकतात, कारण की त्याच्यामध्ये बॉन्डच नाहीये. तर त्याच्यामध्ये मासमुळे कुठला अट्रॅक्शन फोर्स असतो? व्हॅन डर वाल्स फोर्स असतो. आणि त्यामुळे या 2 लेअर एकामेकावरती घसरू शकतात. ते मध्ये लुब्रिकंट म्हणून वापरलं जाऊ शकतं. आणि मग उत्तर काय पाहिजे? 2 लेअर मधला अट्रॅक्शन फोर्स हा फार वीक असतो आणि तो असतो व्हॅन डर वाल्स फोर्स. काय असतो बाळानो? व्हॅन डर वाल्स फोर्स असतो. म्हणजे याचा बाळानो पहिला ऑप्शन तुम्ही बघू शकता. व्हॉट इज द फर्स्ट ऑप्शन? राईट. पहिला ऑप्शन काय आहे बघा बरं. द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राफाइट इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टन्स. तो कसा पाहिजे? क्रिस्टलाइन सबस्टन्स पाहिजे, नो डाऊट. इट इज अल्ट्रॉफ फॉर्म ऑफ डायमंड. कार्बन म्हणायला पाहिजे तिथे ऍक्च्युली. इट इज वन ऑफ द अल्ट्रॉफ ऑफ कार्बन. ओके. हॅज मॉलिक्युल ऑफ व्हेरिएबल मॉलिक्युलर मासेस लाईक पॉलिमर. हॅज मॉलिक्युल्स ऑफ, म्हणून त्याचा काही मेल्टिंग पॉईंट जास्त नाहीये. त्याचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त असण्याचं कारण आहे हा जो कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे इथला, हा जो कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे तो बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे. कोव्हॅलेंट बॉन्ड स्ट्रॉंग. पहिली गोष्ट. 2 लेअर मधलं अट्रॅक्शन आहे ते अट्रॅक्शन वीक, त्यामुळे ते लुब्रिकंट किंवा सॉफ्ट असतं. And last one is has carbon atoms are arranged in large plates of rings of strongly bound carbon atoms. Carbon atom मध्ये कुठला बॉन्ड असतो? कोव्हॅलेंट बॉन्ड असतो. With weak interplate bonds. With काय लिहिले शेवटी? Weak interplate bonds. 2 बाळानो लेअर मधला अट्रॅक्शन फोर्स कसा असतो? व्हेरी वीक असतो. कार्बन कार्बन बॉन्ड कसा असतो? स्ट्रॉंग. पण 2 लेअर मधला अट्रॅक्शन फोर्स वीक असतो, त्यामुळे 2 लेअर एकामेकावरती घसरतात. त्याचं कारण आहे बाळानो, 2 लेअर मध्ये बॉन्ड का तयार होऊ शकत नाही? कारण कार्बन कार्बनची बॉन्ड लेंथ किती आहे? 1.41 एंगस्ट्रॉम आहे. आणि बाळानो डिस्टन्स किती आहे 2 लेअर मधलं? 3.4 आहे. दुपटीपेक्षा जास्त आहे. आणि त्यामुळे ग्राफाइट ऍक्ट ॲज अ व्हॉट? ग्राफाइट ऍक्ट ॲज अ लुब्रिकंट. त्याचं कारण 2 लेअर एकामेकावरती घसरतात. याच्याऐवजी दुसरा प्रश्न येतो. ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तर बाळानो प्रत्येक कार्बन किती बॉन्ड तयार करतो? 1 2 3. हा कार्बन किती बॉन्ड तयार करतो? 1 2 3. म्हणजे याचा 1 इलेक्ट्रॉन कसा असतो? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री असतो. तो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी काय कंडक्ट करतो. ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. कार्बनकडे काय राहतात? फ्री इलेक्ट्रॉन राहतात. तसे डायमंड मध्ये राहत नाही. डायमंड इज ए बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट good conductor of heat. Diamond is a bad conductor of electricity but good conductor of heat. Okay, now next one. Next आपल्याला बघायचं बाळानो. Next one. चौथं एमसीक्यू बघायचं आपल्याला. Which intermolecular force is most responsible in allowing xenon gas to liquefy? आता बाळानो नोबेल गॅस कुठं होते? मगाशी ते लिहिलं होतं मॉलिक्युलर क्रिस्टलच्या खाली. मॉलिक्युलर क्रिस्टलच्या खाली आपण काय लिहिलं होतं? CH4 I2 Cl2 Br2 बेन्झीन लिहा. ते लिहू शकता तुम्ही. अजून काय लिहू शकता? इथे काय लिहिलं होतं? नोबेल गॅस. आता ह्याच्यामध्ये नोबेल गॅस मध्ये बघा, समजा आपण घेतला झेनॉन, राईट. याच्या भोवती काय असतील? इलेक्ट्रॉन असतील, राईट. या झेनॉनवरती कुठला चार्ज येत नाही. आता 2 पार्टिकलने एकत्र यायचं असेल तर त्यांच्यामध्ये कुठला तरी अट्रॅक्शन फोर्स पाहिजे, राईट. आता याच्यामध्ये ह्याच्याकडे बघा कुठलाही चार्ज नाहीये. हा झेनॉन याच्याकडे पण कुठलाही चार्ज नाहीये. पण काही सेकंदासाठी काय होतं? याच्याकडचे एका साईडचे काही सेकंदासाठी एकाकडचे इलेक्ट्रॉन दुसरीकडे जातात. एका साईडला इलेक्ट्रॉनची गर्दी कशी होते? जास्त होते. ज्या साईडला इलेक्ट्रॉनची गर्दी जास्त होते त्या साईडला कुठला चार्ज येतो? मायनस. ज्या साईडला इलेक्ट्रॉनची गर्दी कमी असते त्या साईडला कुठला चार्ज येतो? प्लस. आणि मग प्लस मायनस चार्ज तयार झाला, राईट. तयार झाला, केला नाही, झाला. त्याला म्हणायचं इन्स्टंटेनियस. इन्स्टंटेनियस डायपोल. काय म्हणायचं बाबा त्याला?
इंस्टंटेनियस डायपोल. आणि याच्याकडे प्लस मायनस आल्यामुळं त्याच्या शेजारच्याकडे काय येतो, प्लस मायनस येतो. ऑटोमॅटिकली इकडचे इलेक्ट्रॉन बाण इकडे शिफ्ट होतात आणि मग इकडं प्लस आणि इकडं मायनस डेल्टा. याचा अर्थ या प्लस मायनस मध्ये अट्रॅक्शन होतं. म्हणजे याचा काय, तात्पुरता तयार झालेला प्लस मायनस. इंस्टंटेनियस डायपोल मराठीत काय म्हणायचं, तात्पुरता, टेम्पररी म्हणलं तर चालतं. तात्पुरता तयार झालेला प्लस मायनस दुसऱ्यामध्ये प्लस मायनस तयार करतो. मग त्याला म्हणायचं बघा इंड्युस्ड डायपोल. काय म्हणायचं, याच्यामध्ये तयार झाला, याच्यामध्ये तयार केला. इंस्टंटेनियस डायपोल, इंड्युस्ड डायपोल. याच्यामध्ये याला दुसरं नाव काय दिलं बघा, लंडन फोर्सेस. नाव काय दिलं, लंडन फोर्सेस. दुसरं नाव काय दिलं, डिस्पर्शन फोर्सेस. मग सर अजून एक नाव देता येईल का, देता येईल. कुठलं नाव देता येईल, इंस्टंटेनियस डायपोल, इंड्युस्ड डायपोल, टेम्पररी डायपोल, इंड्युस्ड डायपोल, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस. अशी 4 नावं बाळांनो देता येऊ शकतात. मग याच्यापैकी कुठला याच्यामध्ये बघा, आता झेनॉन एकत्र येऊन जवळ काय येतोय, कारण की त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन फोर्स आहे. आणि तो कुठला अट्रॅक्शन फोर्स असणार आहे, त्याच्यामध्ये लिहिलं बाळांनो इंस्टंटेनियस डायपोल, इंड्युस्ड डायपोल. ते उत्तर आहे. या ऑप्शनच्या ऐवजी अजून काही काय लिहिलं तर चालू शकतं. इंस्टंटेनियसच्या ऐवजी टेम्पररी लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकतं. टेम्पररी डायपोल, इंड्युस्ड डायपोल किंवा लंडन फोर्सेस किंवा डिस्पर्शन फोर्सेस. ओके, जेई 2016 मध्ये हा प्रश्न विचारला होता. ओके, नाव नेक्स्ट वन. सिलिकॉन इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ. सीईटी 2002 मध्ये प्रश्न विचारला होता. सिलिकॉन कोणत्या याच्यामध्ये सापडतो बघा. कशी गेली सून पहा बरे. कार्बन किती बॉन्ड तयार करतो, 4. कुठले, कोव्हॅलंट. मग सिलिकॉन किती बॉन्ड तयार करणार, 4. कुठले, कोव्हॅलंट. याचा अर्थ सिंपल आहे म्हणून सिलिकॉन कोणत्या, नेटवर्कलाच काय म्हणायचं, कोव्हॅलंट. मगाशी म्हणलं होतं नेटवर्कलाच काय म्हणायचं, कोव्हॅलंट म्हणायचं. एमसीक्यू नंबर किती झाले बाळांनो, 5 एमसीक्यू झाले. नेक्स्ट एमसीक्यू आपल्याला बघायचा आहे. वाचा बरं, काय दिसतंय तुम्हाला बाळांनो, काय दिसतंय, इन. आता बाळांनो हे कुठं आलं, मग आपण क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये आलो. प्रिव्हियस लेक्चर तुम्ही बघितलंय का, प्रिव्हियस लेक्चर तुम्ही बघितलेलं आहे का, प्रिव्हियस लेक्चर तुम्हाला बघावं लागेल बाळांनो. सर्वांनी लक्ष द्या. आता बघूया चालू आहे का. प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलं बाळांनो, क्रिस्टल सिस्टीम आपण बघितल्या होत्या. किती क्रिस्टल सिस्टीम असतात, 1 2 3 4 5 6 आणि बाळांनो 7. त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे, काय बघणार आहे, लेंथ बघणार आहे, लेंथ आणि अँगल. लेंथ आणि काय बघणार आहे बाळांनो, अँगल. आता याच्यासाठी एक वाक्य काय तयार झालेलं आहे बघा, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर. आता क्यूट मधलं काय बाळांनो, क्यूबिक. टी म्हणजे काय बाळांनो, टेट्रागोनल. मराठीमध्ये तुम्हाला माहित आहे. आवर म्हणजेच काय, आर्थोरोम्बिक. आर्थोरोम्बिक मध्ये अंडरलाईन कशाला, टेट्रागोनल मध्ये अंडरलाईन कशाला करायची तुम्हाला माहित आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय बघावं लागतील, त्यासाठी तुम्हाला बाळांनो शॉर्ट फॉर्म्स आपण केलेले ते तुम्हाला ट्रिक्स बघावे लागतील. एमओ म्हणजे मोनोक्लिनिक. टीएच बाळांनो काय असणार आहे, ट्रायक्लिनिक. पुढं कोण, टी झालं. आता कोण असणार आहे, एचई म्हणजे हेक्झॅगोनल. आणि बाळांनो शेवटी आलं आर म्हणजे बाळांनो रोम्बोहेड्रल. आता लेंथ कशा लक्षात ठेवायच्या, क्यूब. सांगितलं होतं तुम्हाला. ए इज इक्वल टू काय असतं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अँगल काय असतं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू 90 डिग्री. टेट्रागोनल म्हणजे तेलाचा डबा. A is equal to B is not equal to C. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90. MB म्हणजे काय, मॅच बॉक्स. A is not equal to B is not equal to C. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री. आता विचारले कुणाचं आपण बघूया. आपल्याला विचारलंय मोनोक्लिनिकचं, आपल्याला पॅरामीटर्स विचारलेले आहे. आता मोनोक्लिनिकचे पॅरामीटर जर विचारले असतील बाळांनो, तर मोनो म्हणजे काय, सिंगल म्हणजेच काय, एक. मग काय सांगितलं आपण, ट्रिक्स.
मोनो म्हणजे सिंगल आणि म्हणजे एक. मग एक काय वेगळा? तर बाबांनो सोपा, एक काय वेगळा? अँगल. कुठला अँगल वेगळा? बीटा. मोनोक्लिनीसाठी काय सांगितलं होतं आपण? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. ते तसंच असणार आहे. पण इथं काय सांगितलं? अल्फा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. हे पाहिजे बाळांनो, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90. मग कुठं आहे बघा बीटा इज नॉट इक्वल टू 90? इथं ए बी सी डी. बाळांनो इथे लिहिलंय बघा, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. बघा किती सोपा आहे. मोनो म्हणजे काय? सिंगल. सिंगल म्हणजे काय? एक. काय एक? एक अँगल वेगळा. कोणता अँगल वेगळा? बीटा अँगल वेगळा असतो. नॉट इक्वल टू काय असतो? 90 असतो. म्हणजे बाळांनो सी ऑप्शन आपला करेक्ट आलेला आहे. ओके. द क्रिस्टल सिस्टीम ऑफ ए कंपाऊंड विथ युनिट सेल डायमेन्शन. ए किती बाळांनो? 0.387. बी किती? 0.30. तेवढंच आहे. म्हणजे ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी. कारण सी किती आहे? 0.504 आहे. म्हणजे ए आणि बी कसे आहेत? इक्वल आहेत. ए आणि बी इक्वल आहेत. म्हणजे इथे लिहिलं पाहिजे ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी. आता अल्फा बीटा आणि गॅमा बघूया आपण. अल्फा बीटा किती आहेत बाळांनो? 90. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आणि गॅमा इज इक्वल टू 120 डिग्री. 120 अँगल येण्यासाठी हायब्रिडायझेशन काय लागतं असं म्हणूया आपण? sp2. आणि sp2 हायब्रिडायझेशन कुठं असणार आहे बाळांनो? हेक्सागोनल. म्हणजे बाळांनो हेक्सागोनल मध्ये इथं किती अँगल असतो? रिंग मध्ये. समजते का? रिंग मधला अँगल आपण काढला होता, डायग्राम ड्रॉ केली आपण हेक्सागोनलची. राईट. हेक्सागोनल साठी काय आपण ट्रिक वापरली ती? ट्रिक नाही, डायग्राम ड्रॉ केली ती हेक्सागोनल साठी. एक्झाम्पल साठी डायग्राम काय लिहायचं बाळांनो? ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. गॅमा इज इक्वल टू 120 डिग्री. राहिले ट्रायक्लिनिक. ट्रायक्लिनिक ट्रायचा अर्थ काय? ट्रायचा अर्थ तीन. तिन्हीचे तिन्ही वेगळं. तिन्हीचे तिन्ही वेगळं म्हणजे काय? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गॅमा इज नॉट इक्वल टू 90. सगळ्यात विस्कळीत कोण असतं बाळांनो? ट्रायक्लिनिक. ट्रायक्लिनिकचं प्रमाण मग नेचर मध्ये कसं असणार आहे? फार कमी असणार आहे. रोम्बोहेड्रल कुणाचं मॉडिफिकेशन असतं? रोम्बोहेड्रल क्यूबिकचं मॉडिफिकेशन असतं. क्यूब साठी काय असतं? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा बट नॉट इक्वल टू 90. कारण की आपण हा जो क्यूब आहे त्या क्यूबिकचं रोम्बोहेड्रल करण्यासाठी काय करतो बाळा? असं प्रेस करतो इकडं. त्यामुळे हे अँगल सगळे एकसारखे असतात पण 90 राहत नाही. एवढं जर आपल्याला माहित असेल तर हे कुठला असणार आहे? याचा आन्सर असणार बाळांनो हेक्सागोनल. हेक्सागोनल कशाने ओळखायचा आहे? गॅमा इज इक्वल टू 120 डिग्री. हा प्रश्न होता म्हणजे 2014 मध्ये विचारला होता. हा एम्स 2004 मध्ये विचारला होता. ह्या काय झाल्या? पॅरामीटर्स. नंतर एक आपण ट्रिक्स साठी एक व्हिडिओ आपण बनवणार आहे. तो व्हिडिओ सर्वांनी बघा. लगेच आपण अपलोड करतोय. ओके. नाव वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू. राईट. आणि तो असणार आहे कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल पर युनिट सेल. कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल पर युनिट सेल. आता बघा या प्रकारचे एमसीक्यू बघण्यापूर्वी तुम्हाला काय काय माहित पाहिजे? तर तुम्हाला बघा तुम्हाला काय यायला पाहिजे? युनिट सेल मध्ये एज किती असतात? कॉर्नर्स किती असतात? युनिट सेल मध्ये फेस किती असतात? ते आपल्याला बघावे लागतील. मग आता बघा सिंपल क्यूब आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला कॉर्नर किती दिसतात? याच्यामध्ये तुम्हाला कॉर्नर दिसतात बाळा 8. वरचे 4 आणि खालचे 4. म्हणजे बाळ तुम्हाला माहिती काय यायला पाहिजे? युनिट सेल मध्ये कॉर्नर किती असतात? 8 असतात. आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं? 1/8. कॉर्नर किती असतात? 8. त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं पर युनिट सेल? 1/8 असतं. हे आपल्याला माहिती आहे आपल्याला. आता बाळा मला सांगा कॉर्नर झाले 8 असतात. ओके. फेस किती असतात? फेस असतात बाळांनो 4. फेस किती असतात? फेस असतात. कसे काय? राईट लेफ्ट फ्रंट बॅक टॉप आणि बॉटम. फेस 6 असतात. एज किती असतात? एज बघा बरं एज किती असतात? या वरच्या 4 1 2 3 4. ओके.
ह्या 4 आणि ह्या खालच्या 4 8 आणि उभ्या किती बाण ह्या एज 4 8 आणि 4 किती 12 म्हणजे 12 एज असतात. कॉर्नर असतात 8 फेस असतात 6 एज असतात 12. आता बाळांनो डायगोनल राईट डायगोनल दोन प्रकारचे असतात. कुठले बॉडी डायगोनल आणि फेस डायगोनल. बॉडी डायगोनल म्हणजे असा इथून लक्षात घ्या या कोपऱ्यामधून या कोपऱ्यामध्ये असं राईट. मग बॉडी डायगोनल किती 1 2 3 आणि 4 म्हणजे बॉडी डायगोनल असतात 4 आणि फेस डायगोनल बांधू एका फेस वरती किती हा एक झाला 2 झाला म्हणजे एका फेसला 2 फेस किती असतात 6 म्हणजे 6 दुनी 12. याचा अर्थ फेस डायगोनल किती असतात 12 बॉडी डायगोनल किती असतात 4. आता कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल आपण काढूया. फेसचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं अर्ध असतं हाफ असतं. किती कॉन्ट्रीब्युशन असतं हाफ. फेस कॉन्ट्रीब्युशन फेसला जर पार्टिकल असेल तर कॉन्ट्रीब्युशन असतं हाफ. एजला असेल तर 1/4 कॉन्ट्रीब्युशन असतं. बॉडीच्या मध्यभागी कॉन्ट्रीब्युशन 1 असतं ते सर्वांनाच माहित आहे काय प्रॉब्लेम नाही. एवढं जर कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला माहित असेल तर कॉर्नरच्या पार्टिकलचं कॉन्ट्रीब्युशन 1/8 फेसचं कॉन्ट्रीब्युशन हाफ. एज सेंटरला असेल तर काय असतं 1/4 आणि बॉडी सेंटर असेल तर कॉन्ट्रीब्युशन काय असतं बॉडी सेंटरला असेल तर कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं बघा. बॉडी सेंटरला पार्टिकल 1 असतं कॉन्ट्रीब्युशन पण त्याचं किती असतं बघा 1 असतं म्हणजे याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं बॉडी सेंटरचं 1 कॉन्ट्रीब्युशन असतं राईट. ओके एवढी जर आपल्याला माहिती असेल तर बघा हे सर्व प्रकारचे आपल्याला काय करता येतील प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करता येतील. पहिलं 8 MCQ काय दिले बघा. An ionic compound has unit cell consisting of AIS at the corner. याचा अर्थ मी युनिट सेल ड्रॉ करतो. थोडस फास्ट मी ड्रॉ करणार आहे लक्षात ठेवा. ओके युनिट सेल मी ड्रॉ केलेला बानो. कॉर्नरला कोण आहे ए ऍटम्स ऍट दी कॉर्नर ड्रॉ केला. चलो ए ऍटम्स ऍट दी कॉर्नर. B atoms on the center of face right. हा रेड कलर ने मी इथे दाखवतो. सेंटर ऑफ इच फेस बॉटमला हा फ्रंट आणि हा बॅक फेसला काढला. ओके चलो आता बाळांनो तिने काय विचारले बघा द एम्पिरिकल फॉर्म्युला ऑफ दिस कंपाऊंड. आता सोपं आहे बाळांनो कुठला पार्टिकल मिसिंग वगैरे काय म्हणलेलं नाही डायरेक्टली सांगितलं. ए कुठं आहे कॉर्नरला बी कुठं आहे सेंटर ऑफ द फेसला. मग ए चं कॉन्ट्रीब्युशन काढूया. ए पार्टिकल किती असतात कॉर्नर किती असतात इथं लिहिलंय 8. प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं 1/8. 8 गेट कॅन्सल म्हणजे ए किती झाला 1. आता बी कडे बघा बी कुठं आहे फेसला. फेस किती असतात 6 फेस असतात. प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं अर्ध असतं फेसला राईट. 2 1 2 3 चा किती बाळांनो 6 म्हणजे किती येणार आहे इथं 3 येणार आहे. ओके म्हणजे बाळांनो ए किती आला फॉर्म्युला काय झाला फॉर्म्युला झाला बाळांनो. ए किती आहे ए आला 1 बी किती झाला बी झाला 3 म्हणजे त्याचं करेक्ट उत्तर काय असणार आहे A1 B3 कुठं लिहिलेलं आहे इथं बाळांनो A1 B3 1 लिहिलं नाही तरी चालतं म्हणजे ऑप्शन सी काय असणार आहे ऑप्शन सी काय असणार बाळांनो करेक्ट असणार आहे. जाऊया का पुढं परत एकदा तोच प्रॉब्लेम थोडासा मॉडिफाय केला. हा जे 2005 मध्ये विचारला होता बघूया आपण. An ionic compound has unit cell consist of A ion at the corners of the cube, B ions on the center of the faces of the cube. A कुठं आहे कॉर्नरला बघा काय लिहितोय बाळांनो A कुठं आहे कॉर्नरला आणि B कुठं आहे बाळांनो बी आहे फेस सेंटरला. बी कुठं आहे फेस सेंटरला आणि ते जाऊन म्हणतात इफ वन ऑफ द बी आयन मिसिंग म्हणजे एक बी आयन काय करा काढून टाका. याचा अर्थ हा बी पार्टिकल इथला मी फेस सेंटरचा काढून टाकतो. आता असतात किती 6 असतात किती बाळांनो किती सोपं आहे बघा. ऍक्च्युली आपल्याला वाटतं खूप अवघड आहे पण इट इज व्हेरी सिंपल. आता सर पार्टिकल असतात फेसला किती फेस किती असतात 6 त्यातला एक म्हणतात मिस झालाय
म्हणजे इथं 6च्या ऐवजी किती लिहायचं 5 लिहायचं. 6च्या ऐवजी किती लिहायचं 5 लिहायचं गुणिले. आता त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं हाफ असतं अर्धा असतं कॉन्ट्रीब्युशन लिहिलं. ओके आता इज इक्वल काढायचं आहे म्हणजे काय येणार बानो 5/2 काय येणार 5/2 येणार. मध्ये आहे असं लिहिलं मी. चला आता काय करायचं सर बघा काय करायचं. ए किती आला आणि बी किती आला. ए आला 1 बी किती आला 5/2. आता बघा असं उत्तर येत आहे का असं उत्तर नाहीये. मग आता काय करावं लागेल तर बघा मल्टिप्लाय करावं लागेल. काय करावं लागेल मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके तर इथं मल्टिप्लाय कितीने करावं लागेल बघा. इथं मल्टिप्लाय 2 न करावं लागेल. काय कितीने करावं लागेल 2 न करावं लागेल. म्हणजे उत्तर काय येईल A2B5 राईट. बानो माझ्याकडून कुठेतरी ऑप्शन राहिला असावा राईट. म्हणजे इथं ऑप्शन हा असावा माझ्याकडून टाइप करताना राहिला असावं A2B5. उत्तर काय असणार आहे बी करेक्ट उत्तर असणार आहे. कारण की एक आयन काय झाला बानो मिस झाला. बी पार्टिकल काय झाला मिस झाला फ्रॉम द फेस सेंटर्ड पॉइंट. आणि मग उत्तर काय येईल बानो A2B5 राईट. म्हणजे त्याचं उत्तर काय असणार आहे बी उत्तर असणार आहे A2B5 राईट. प्रिंट करताना टाइप करताना माझ्याकडून 5 लिहायचं राहिलेलं आहे. ओके समजलं सर्वांना. सोपं आहे बानो व्हेरी सिंपल. आपण नेक्स्ट ला जाऊया. नेक्स्ट वन. आता डायरेक्ट बानो मी डायरेक्ट इथे जाणार आहे 11वा पहिल्यांदा घेऊया आणि नंतर बाळांनो आपण 10ला जाऊया. पहिल्यांदा 11वा घेऊया आणि नंतर आपण 10ला जाऊया. आता 11वा मध्ये काय लिहिलंय बघा. इन ए FCC लॅटाइस atoms A ions at the corners of a cube. कॉर्नरला कोण आहेत A आहे. B atoms on the center of the faces. B कुठं आहे at the center of the faces. Okay one of the A is missing from one of the corner. बानो A हा वन ऍटम कॉर्नरचा काय झाला आहे मिस झालेला आहे. मग एक काय करावं लागेल कमी करावं लागेल. तर बानो कॅल्क्युलेट करता येईल. आता बानो मला सांगा ए ऍक्च्युअली असतात किती कॉर्नर किती असतात 8. त्यातला एक काय पार्टिकल एक काय झाला मिस झालेला आहे. म्हणजे 8च्या ऐवजी किती द्यायचं 7. प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं 1/8. A is equal to 7 into 1/8 असा लिहिला आहे बानो. ओके ठीक आहे. तर याचं उत्तर किती येईल 7/8. 7/8. आता बी कुठं आहे बी ऍटम्स ऑन दी सेंटर ऑफ द फेसेस. बानो फेस किती असतात 6 असतात. बी कुठं आहे सेंटर ऑफ द फेसेस. कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं 1/2. 1 3 जा 6 म्हणजे बानो कॉन्ट्रीब्युशन किती आलं 3. म्हणजे टोटल बी पार्टिकल किती असतात 3 असतात. फॉर्म्युला काय झाला फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड. फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड काय झाला ए किती आलाय 7/8. बी किती आलाय B3 आलाय. असं उत्तर येत आहे का बघा कुठं नाहीये. आता मग काय करावं लागेल सर. आता मला सांगा हे खालचं 8 आहे ना ते कॅन्सल करायचं. 8 कॅन्सल करण्यासाठी तुम्ही या ए आणि बी पार्टिकलला 8 ने काय करणार मल्टिप्लाय करणार. म्हणजे उत्तर काय येते बघा ए 7/8 into 3 सॉरी 8 ने बघा मल्टिप्लाय केलं पाहिजे इंटू 8. बी काय येणार 3 into 8. म्हणजे कितीने मल्टिप्लाय केलं आपण बघा 8 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे 8 ला 8 काय होईल कॅन्सल होईल. 8 त्रिक किती 8 3 जा 24. म्हणजे उत्तर काय असणार आहे बघा उत्तर असणार A7. उत्तर काय येणार A7 and B24. हे काय असणार आहे उत्तर असणार आहे. सर्वांना समजलं का व्हेरी सिंपल वानो. ए पार्टिकल आपण एक कमी केला असतात ऍक्च्युअली 8 त्याच्याऐवजी मी किती केले 7 केले. उत्तर काय आला पाहिजे A7 B24. सर आपण थोडस इथं मॉडिफाय करूया का काय करूया. समजा मी हाच MCQ बदलला थोडासा. हा कदाचित येणाऱ्या 2020 JEE एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन कदाचित विचारला जाईल राईट. मी इथं 1 पार्टिकलच्या ऐवजी इथं 2 म्हणतो. 1 पार्टिकलच्या ऐवजी काय म्हणतो 2 म्हणतो. म्हणजे 2 ए कॉर्नरचे निघून गेले. फॉर एक्झाम्पल दाखवतो तुम्हाला बाळांनो
ए कुठं आहे कॉर्नरला, मग कॉर्नरचा मी एक पार्टिकल काढून टाकला. ओके, तसा मी आता दुसरा काढून टाकला, दुसरा कॉर्नरचा पार्टिकल मी बाळांनो काढून टाकला, दोन कॉर्नरचे पार्टिकल मी काढून टाकले. तर ए किती शिल्लक राहिले काढायचं आहे. मग असतात 8, त्यातले 2 कमी झाले म्हणजे झाले 6. मग आता बाळांनो हाच प्रॉब्लेम, ए मिसिंग आहे पण किती आहे 2 निघून गेलेत. मग बाळांनो ए असतात किती, कॉर्नर किती असतात 8, त्यातले 2 निघून गेले म्हणजे राहिले किती 6. प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं 1/8, म्हणजे काय येणार 6/8. ओके, बाळांनो याला 2 न भाग जाईल, बघा बरोबर आहे का 3/4. आता बी किती असणार आहे, बी तेवढेच असणार आहे. बी किती असतात 6 असतात, कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं हाफ असतं, 2 3 राईट म्हणजे किती असणार 3 येणार. फॉर्म्युला काय आला ए चा आला 3/4, किती आला 3/4 आणि बी किती आला बाळांनो 3. काय करणार, कितीने मल्टिप्लाय करणार, मला हे 4 काढून टाकायचं आहे म्हणजे तुम्हाला करावं लागणार ए 3/4 into 4, बी 3 into 4 म्हणजे कितीने मल्टिप्लाय केलं 4 ने मल्टिप्लाय केलं, 4 ला 4 काय होईल कॅन्सल, उत्तर काय येईल ए 3. राईट, 3 4 चा किती बाळांनो, आता बाळांनो उत्तर एक तर असं तरी येईल म्हणजे A3 B12. आता 3च्या बड्यामध्ये 12 येतं का, तर येतं बाळांनो. काय 3च्या टेबल मध्ये 12 येतं म्हणजे 3 1 3, 3 चौक 12, 3 4 12 म्हणजे उत्तर काय येऊ शकतं B3 A1 B3. उत्तर काय येईल A1 B3. असं सुद्धा त्याचं उत्तर येऊ शकतं. जर आपण एक पार्टिकलच्या ऐवजी 2 पार्टिकल याचे जर मिस केले तर बाळांनो उत्तर असं येऊ शकतं. याचा अर्थ बाळांनो पार्टिकल आपण कुठलाही काढून टाकला तरी आपल्याला घाबरून जाण्याची काही गरज नाही. कॅल्क्युलेशन तर तेच करायचं आहे, फक्त डोक्यामध्ये तुमच्या राहिलं पाहिजे कॉर्नरला कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं 1/8, फेसला कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं अर्ध, बॉडीच्या मध्यभागी असेल तर पूर्ण 1 असतं. एज सेंटरला कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं, एज सेंटरला कॉन्ट्रीब्युशन असतं 1/4, एज किती असतात 12. हे डोक्यामध्ये ठेवा. आता आपल्याला जायचं आहे नेक्स्ट एमसीक्यू. बाळांनो नेक्स्ट एमसीक्यू कुठला आहे, वाचताय का बाळांनो, अवघड नाही वाचा. AB solid having NaCl structure, A atoms at the corner, कॉर्नरला कोण आहे A आहे. If all the face center atoms along one of the axis are removed. आता तुम्हाला ते समजलं पाहिजे राईट. बघा किती सोपं आहे, वाचताय का, वाचा पहिल्यांदा एमसीक्यू काय लिहिलंय. ए पार्टिकल कुठं आहे कॉर्नरला, ए पार्टिकल कुठं आहे कॉर्नरला राईट. इफ ऑल द फेस सेंटर्ड ॲटम, आता फेस सेंटर्ड ॲटम बानो इथला एक म्हणजे ह्या ऍक्सिस फेस सेंटर ऍक्सिस आहे राईट. फेस सेंटर हा ऍक्सिस झाला म्हणजे इथला एक पार्टिकल आणि इथला फेसच्या सेंटरचा पार्टिकल असे 2 पार्टिकल काढून टाकायचे. त्यासाठी तुम्हाला काय माहित पाहिजे, मेन महत्वाचं तुम्हाला काय माहित पाहिजे तर बानो NaCl युनिट सेल माहित पाहिजे आणि मग तो एमसीक्यू सोडवणं काय अवघड नाही, व्हेरी सिंपल. सोडूया का, मी बानो NaCl ची युनिट सेल मी पटकन ड्रॉ करतोय, सर्वांनी लक्ष द्या. इट इज व्हेरी सिंपल. पण तुम्हाला काय यायला पाहिजे NaCl ची बानो काय यायला पाहिजे, NaCl ची युनिट सेल तुम्हाला यायला पाहिजे. NaCl ची युनिट सेल जर आली राईट तर बाळांनो अजिबात अवघड नाही, थोडीशी टिपिकल आहे, थोडीशी टिपिकल आहे, जास्त नाही, थोडीशी टिपिकल आहे. हा ओके. आता इथं सुद्धा मला असं काढावं लागेल, लक्षात घ्या. इथून इथं आणि इथून इथं, ओके, आणि इथून इथं. चलो NaCl ची युनिट सेल ड्रॉ करून झालेली आहे. आता बाळांनो त्यापैकी एक ऍटम्स ऍट द कॉर्नर म्हणतात. ए कुठं आहे कॉर्नरला, मी इथं दाखवतो ए कॉर्नरला आहे, ए कॉर्नरला आहे. आणि त्याचं स्ट्रक्चर कुठलं आहे बाबांनो, त्याचं स्ट्रक्चर कुठलं आहे NaCl स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे ए स्टँड्स फॉर कोण, ए स्टँड्स फॉर Na, बी स्टँड्स फॉर कोण
Cl इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे नियम आहेत. अगोदर कोण लिहितात? कटायन, नंतर कोण लिहितात? आनायन. असं कधी मीठ लिहित नाही. ClNa असं कधी लिहित नाहीत. ऍक्च्युली तसं झाला अर्थ NaCl, पण असं लिहित नाहीत. अगोदर लिहितात कटायन, नंतर लिहितात आनायन. हे आपल्या डोक्यात यायला पाहिजे. आणि मग सोपं आहे. मला सांगा इथं चार्ज कोणता आला? प्लस. मग इथं कोण असणार? मायनस. इथं जर मायनस असेल तर या फेसला, कारण हा इथं अटॅच आहे, इथं कोण असणार? मग इथं जर मायनस असेल तर बानो इथं कोण येणार? प्लस. इथं सुद्धा कोण येणार? मग इथं सुद्धा येणार प्लस. हे दोन फेस सेंटर काढून टाका. आता किती फेस असतात? 6 असतात. त्यातले 2 फेसचे निघून जाणार. आता मग Na चं कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे A म्हणजे Na चं कॉन्ट्रीब्युशन काढूया आपण. ए कुठं कुठं आहे? कॉर्नरला पण आहे, फेस सेंटरला पण आहे. कॉर्नर किती असतात सर? 8 असतात. त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं? 8 असतं. म्हणजे टोटल किती झाला? 1. आता त्याच्यापैकी बघा फेस किती असतात? हे झालं कॉर्नरचं. फेस सेंटर किती असतात? 6. त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं? हाफ असतं. पण एका इथल्या फेस सेंटर आणि इथला फेस सेंटर हा इथला Na प्लस काय करायचा आहे? काढून टाकायचा आहे. म्हणजे 6 मधून 2 काय होतील? वजा होतील. म्हणजे इथं 6च्या ऐवजी किती लिहावं लागेल? 4. कारण की ते काय म्हणतात? वाचा. इफ ऑल द फेस सेंटर्ड ॲटम्स अलॉंग वन ऍक्सिस, हे महत्वाचं आहे. अलॉंग वन ऍक्सिस, सगळे ऍक्सिसचे काढून टाकायचे नाहीत. अलॉंग हे तरी काढा, हे तरी काढा, किंवा हे टॉपचं तरी काढा. फ्रंट बॅक, लेफ्ट राईट, टॉप बॉटम, कुठल्याही एका ऍक्सिसचे 2 सेंटरचे फेस ॲटम काढून टाका. काढून टाकले म्हणजे 6च्या ऐवजी किती घ्यायचे? 4. म्हणजे इथे किती येईल? 2 येईल. म्हणजे ए किती झाला? Na म्हणजेच कोण? ए किती झाला? हे 2 आणि 1 3, A3. आता बी कुठं कुठं असतात? मग सोपं आहे बघा. इथं फेस, या फेसला जर प्लस असेल तर या युनिट सेलच्या मध्यभागी कोण असणार आहे? मायनस. मग बॉडीच्या मध्यभागी एक आहे बघा मायनस. म्हणजे बघा Cl मायनस म्हणजेच कोण? B मायनस. हा A प्लस असणार आहे. B मायनस अगोदर कटायन नंतर आनायन, अगोदर कटायन नंतर आनायन लिहितात, लक्षात घ्या. आता B मायनस कुठं असतो? बॉडीच्या मध्यभागी. बॉडी सेंटर कॉन्ट्रीब्युशन किती असतो? टोटल 1. ओके, नो डाऊट. आता बघा बी कुठं कुठं असतो? एजच्या एजला. एज किती असतात? 12. कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं? 1/4. 4 3 जा म्हणजे उत्तर किती येणार? 3. याचा अर्थ बघा एजला कोण आहे? Cl मायनस बॉडीच्या मध्यभागी आहे आणि एजच्या मध्यभागी. एज किती असतात? 12. कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं? 1/4. 4 3 जा किती? म्हणजे बी चं उत्तर किती आलं? टोटल बी म्हणजे Cl मायनस B मायनस किती आले बघा? 4. मग फॉर्म्युला ए किती आहेत? ए किती आहेत? 3. बी किती आले? 4. म्हणजे उत्तर आपलं आलं A3B4. A3B4. कुठं आहे A3B4? IIT 2001 मध्ये प्रश्न विचारला होता. A3B4 याचं उत्तर आलेलं आहे. ओके, सर्वांना समजलं असेल तर बघा तुम्हाला काय यायला पाहिजे? इथंपर्यंतचे सर्व सोपे आहेत, फार फार सोपे आहेत. इथंपर्यंत तुम्हाला जर बघा फॉर्म्युले, कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल पर युनिट सेल हे जर तुम्हाला काढायचं असेल तर तुम्हाला 3च गोष्टी यायला पाहिजेत. कॉर्नरचं पार्टिकलचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं 1/8. राईट. एजच्या मध्यभागी असेल, एजच्या मध्यभागी असेल म्हणजे इथं असेल. इथं जर पार्टिकल बघा मध्यभागी असेल तर त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं? 1/4 असतं. फेजच्या मध्यभागी असेल तर अर्धा असतो, अर्धा आतमध्ये अर्धा बाहेर असतो. दाखवलं तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये. राईट. बॉडीच्या मध्यभागी असेल तर तो पूर्णपणे आतमध्येच असतो, त्यामुळे त्याचं टोटल कॉन्ट्रीब्युशन 1च असतं. म्हणजे कॉर्नरचं कॉन्ट्रीब्युशन 1/8, एजचं कॉन्ट्रीब्युशन 1/4, फेस सेंटरचं कॉन्ट्रीब्युशन 1/2 आणि बॉडी सेंटरचं कॉन्ट्रीब्युशन 1 असतं. एवढं जर माहीत असेल तर या प्रकारचे कुठलेही प्रॉब्लेम तुम्हाला MCQs बघा तुम्हाला इझिली राईट फ्यू सेकंडमध्ये तुम्हाला काय करता येतील? सॉल्व्ह करता येतील. ओके, जर तुम्हाला सर्वांना समजलं असेल तर बाळांनो लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. गरजूपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा, ते तुमचं काम आहे आणि ते तुम्ही केलंच पाहिजे, नो डाऊट. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. थँक्यू सो मच. थँक्यू.